جی سدھارتھ، سب سے پہلے تو میں وہ سب لوگوں کے بہاف پہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے بارے میں لوگ پریشان ہیں، اینڈ پیپل ہیو ہرڈ اباؤٹ اٹ. وہ ایسڈ جو آپ پر پھینکا گیا، آپ کی تصاویر بھی آئی، ہم نے آرٹیکل بھی پڑھا، آپ کی ویڈیو بھی تھی. ذرا پلیز ایکسپلین کریں واٹ ایگزیکٹلی ہیپن، ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن. انگلینڈ جیسے ملک میں ایسے واقعات، ایسی کاروائی، اور اس پر کیا کوئی پولیس کاروائی کر بھی رہی ہے یا کیا سین ہے؟ ذرا اس کے بارے میں ذرا بتائیے پلیز. جی شکریہ علی، یہ پچھلے اتوار کا واقعہ ہے. میں اپنے گھر پہ تھا اور شام کا وقت تھا، تقریباً 4:35 جو پولیس رپورٹ میں بھی ہے، کیونکہ جو 99 کال کی گئی میری وائف کی جانب سے، وہ کوئی اس واقعے کے 1 منٹ یا 2 منٹ کے بعد کی تھی. تو 4:35 کے لگ بھگ ہمارے گھر پہ جو ایک نوک ہوتی ہے اور ساتھ وہ بیل بھی بجتی ہے. تو میں اور میری جو چھوٹی 4 سالہ بیٹی ہے وہ ہم کچن میں تھے، اور بس جب بیل بجی تھی، وہ بچہ جس طرح ہوتا ہے بھاگتے ہیں کہ جی ڈلیوری والے کوئی آئے ہیں. تو میں نے روکا کہ نہیں، ہم کوئی چیز آرڈر نہیں کی ہوئی، لیٹ می سی مائی سیلف. تو میں نے اس وقت اس کو پیچھے کیا، بٹ وہ میرے پیچھے کھڑی تھی، اور میں نے وہ دروازہ ابھی، آپ سمجھیے کہ وہ اس میں سے اب لائٹ میں نے آن کی تو دروازے میں بیچ میں وہ کانچ ہے، تو اس میں سے نظر آتا ہے کہ باہر کوئی بندہ کھڑا ہے اور اس نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے. تو پھر یہی تھا کہ ڈلیوری والا اکثر ہوتا ہے پڑوسیوں کا بھی کچھ آپ کو دے جاتے ہیں کہ جی وہ گھر پہ نہیں ہے سچ. تو اسی میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے یہ ہوگا. تو میں نے جب وہ دروازہ کھولا تو سامنے ریڈ جیکٹ میں ملبوس ایک شخص تھا جس نے موٹر بائک ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. اور You cannot tell the ethnicity of the person. نہیں، کوئی نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ پہ گلوز تھے، ریڈ جیکٹ تھی، اس کی Okay. جو فزیک تھی وہ تھنر فزیک تھی، اور بالکل وہ ایک سے کہتے ہیں لانچنگ پوزیشن میں تھا. اس کے رائٹ ہاتھ میں ایک بوٹل تھی، اس بوٹل وہ ٹرانسپیرنٹ بوٹل تھی، وہ ایک پانی کی جو بوتل ہوتی ہے جو بعد میں پولیس نے میرے گھر سے 2 گھر آگے چھوڑ کے فرش پہ پڑی ہوئی ریکور بھی کر لی ہے، جس کے اندر ایسڈ تھا. وہ ایویون کی جو پانی کی بوٹل ہوتی ہے اس کے اندر تھا. تو وہ اس نے رائٹ ہینڈ جیسے ہی میرا، اس نے اتنا اطمینان کیا کہ اس نے مجھے دیکھا، اور مجھے دیکھتے ساتھ ہی اس نے وہ پانی جو لیکوڈ تھا وہ پھینکا میرے اوپر. تو جب لیکوڈ میرے اوپر پھینکا تو وہ امیڈیٹلی آپ کا رسپانس نیچرل ہوتا ہے کہ آپ نے زور سے دروازہ بند کر دیا. تو لیکوڈ جو ہے وہ میرے چہرے پہ، میرے سر پہ گرا، میرے کچھ کپڑوں پہ گرا، جس سے وہ رس کے میرے بازو میں چلا گیا. باقی بہت زیادہ لیکوڈ جو ہے وہ میرا دروازہ، وہ جب بعد میں پولیس آئی انہوں نے دیکھا تو اس کو جو سیمپلز لیے، جو جس سیمپل سے وہ آئیڈینٹیفائی ہوا وہ دروازے سے ہی ہوا، کیونکہ دروازے اور فرش پہ بہت زیادہ گرا ہوا تھا. خیر وہ جو کچھ میرے پہ گرا اس سے Basically, دروازہ was the shield between you and the asset. ہاں کہہ سکتے ہیں دروازہ وہ شیلڈ، بٹ میرے پہ ایسڈ گرا اور مجھ پہ باقاعدہ اس کا ہوا، کیونکہ سب سے پہلے میرا چہرہ جلنا شروع ہو گیا. وہ بالکل اس کے ساتھ ہی وہ جو ٹوائلٹ ہے جس میں وہ واش بیسن تھا، تو میں امیڈیٹلی اپنا منہ دھونا شروع کر دیا. وہ تھوڑی دیر بعد آپ کا سر بھی جل رہا تھا، ایک کان پہ تھوڑی سی چوٹ آئی. تو وہ خیر واش کرتے رہے. پھر خیر پولیس ایمرجنسی سروسز آ گئی، رات میں ہاسپٹل میں رہا. پھر وہ ڈٹرمن ہو گیا کہ وہ ایسڈ تھا، وہ سلفورک ایسڈ تھا جو کمرشلی مل جاتا ہے یہاں پہ. آف کورس یہ وہ ہائی گریڈ ایسڈ نہیں ہے جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بڑا کھلے عام مل جاتا ہے اور لوگ پھینک کے لوگوں کے چہرے ڈسفگر ہو جاتے ہیں، بٹ اسٹل دس از لیتھل انف. اگر اسپیشلی میری آنکھوں میں گر جاتا تو وہ نظر جا سکتی تھی. تو وہ تھینک فلی میں نے گلاسز چونکہ پہنی ہوئی تھی، تو وہ گلاسز ساری وہ جو میری دوسری گول گلاسز ہیں اس کے اوپر وہ گرا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چہرہ تھا وہ تو خیر بچت ہو گئی بہت زیادہ. شروع میں سوجن وغیرہ تھی، لیکن سر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا سر جو ہے اس کے اوپر وہ مارکس آ گئے ہیں، جس کے اوپر میری بیوی کا کہنا ہے کہ میں گربا چوف بننے والا ہوں. اور بس اس کے بعد بازو پہ بھی تھا، وہ خیر بینڈیج وغیرہ انہوں نے کی، اس سے بھی کافی فرق پڑا. تو خیر آئی ایم فائن ناؤ. لیکن بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ برطانیہ جیسے ملک میں اس طرح سے کرنا، یہ کوئی شروع میں لوگوں نے کہا ہو یہ تو ہوتا ہے کوئی ریشل اٹیک، یہ نہیں ہے. لیٹس بی ویری اسٹریٹ فارورڈ اباؤٹ اٹ. یہ ایک ٹارگیٹڈ دھمکی دے کے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، کیونکہ اس سے 1 ماہ پہلے، اور یہ چیز میں آلریڈی پولیس کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں ان رائٹنگ میں، پولیس کو 1 مہینے پہلے بتا چکا تھا کہ جو ہمارے ریاست کے روگ ایلیمنٹس ہیں جو کہ لنڈن میں ہمارے ہائی کمیشن سے بھی منسلک ہیں، وہ باقاعدہ طور پر میرا ریزیڈینشیل ایڈریس تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ چیز میں نے پولیس کو ہائی لائٹ کی تھی. اس کے بعد جب یہ میں نے ہائی لائٹ کی تو اس کے کچھ دنوں بعد میرے گھر پہ ایک چٹھی بھی فار دا فرسٹ ٹائم برطانیہ میں میرے گھر پہ ایک چٹھی وصول ہوئی ہائی کمیشن سے، جو کیبنٹ ڈویژن کی لکھی ہوئی تھی، اور انتہائی فضول چٹھی تھی. اس چٹھی کے اندر
में तो ऐसे ही था कि जी आप ARU के सरबराह थे तो हमारे दफ्तर में ना 4 रबर नहीं मिल रहे, 2 शार्पनर नहीं मिल रही, 3 पेंसिलें नहीं मिल रही, तो वो आपके पास तो नहीं है, हमें भिजवा दे। मतलब उसके अंदर लिखा हुआ जी कि फलानी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फलानी कंपनी को, भाई मेरे पास तो नहीं है ना, उस कंपनी से राब्ता कर लो आप मेरे। सो बेसिकली द पॉइंट वाज टू कन्वे अ मैसेज टू मी कि वी नो वेयर यू आर। खैर, और मुझे फिर ये मैसेज भिजवाया भी गया था। मैंने जिस तरह से एक अहम शहरी का होना चाहिए, मैंने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया था और मैंने कहा जी मैं आपकी किसी इस किस्म की धमकी में नहीं आऊंगा। लेकिन उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। खैर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। यहाँ पे पुलिस ने तो अपना वो एक काफी सख्त मेजर्स भी लिए हैं। पहले तो अबाउट 48 आवर्स तो हमारा जो घर था वो पूरा एरिया ही कॉर्डन ऑफ था और वो था। अब वो सर्विलेंस वगैरह लगा दी है उन्होंने, सिक्योरिटी भी दे दी है, सिक्योरिटी काफी बीफ अप कर दी है। सो वो तो प्रिकॉशंस मेजर्स ले रही है, सिक्योरिटी करा देते हैं। भी चल रही हैं। वो मोटरसाइकिल सवार थे, ये मोटरसाइकिल पे आए थे। दूसरा रनअवे ड्राइवर था जो मैंने नहीं देखा, वो बाद में CCTV फुटेज से पता चला कि वो एक रनअवे ड्राइवर भी था। बाइक के ऊपर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। लेकिन पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है और मुझे भी गाये बगाए से इन्फॉर्म रखती है। अब देखते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। लेकिन जहां तक मेरे पे हमले का ताल्लुक है, ये एक टारगेटेड हमला था और उसका मकसद वही था। ये कॉन्टिन्यूएशन है। मैंने बार बार पुलिस को भी यही स्टेटमेंट दी है कि जी ये कॉन्टिन्यूएशन है। जिन लोगों ने मेरा भाई अगवा किया था उन्हीं लोगों ने मुझ पे हमला करवाया है और ये कॉन्टिन्यूएशन है। मकसद सिर्फ इसका एक था कि इमरान खान के खिलाफ हो जाए, उसके खिलाफ गवाही दें और झूठी गवाही दें, जो कि मैं पहले भी इनकार कर चुका हूं और अभी भी इनकार कर रहा हूं। ब्रीफली 2 सवाल है मेरे इसी वाक्य पे, मैं आगे मूव होता हूँ। हाउ इज इट अफेक्टिंग द किड्स? सॉरी आपकी आवाज कट गई है अली। मैंने कहा मेरे 2 कुछ क्वेश्चन है इस पे और एक थोड़ा पर्सनल नौयत का है। एक्चुअली दोनों ही पर्सनल नौयत के हैं। एक तो ये कि हाउ आर द किड्स रिएक्टिंग टू इट, हाउ आर दे डूइंग, आई मीन आफ्टर दिस? अली दे आर नॉट डूइंग वेल बिकॉज जो मेरी 4 साल की बेटी है वो बड़ी ही, जिसे कहते हैं ना, खुश बच्चा है। वो खुश रहने वाली बच्ची है। लेकिन उस दिन से वो काफी मुतासिर है और उसका बार बार जो एक सवाल करना मुझसे है, वो बार बार हर 2 घंटे बाद मुझसे पूछती है कि पापा वो उन्होंने वो सुर्ख जैकेट वाला पकड़ा कि नहीं पकड़ा, वो सुर्ख जैकेट वाला पकड़ा कि नहीं पकड़ा गया। तो जारी बात है बच्चे ट्रॉमा में हैं। उनके ऊपर ये एक उसकी आंखों, वो आई विटनेस है ना, वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी हुई थी, उसके सामने हुआ। और अब उसके बाद ये होता है कि जब घंटी बजती है तो घर में कोई भी मेज होता है उसके नीचे जाकर छुप जाती है। तो दिस इज द इम्पैक्ट एंड दिस इज द कॉस्ट दैट वी आर पेइंग। Okay, the last question that I have, और ये I have to ask, you may not like it but I have to ask. ये critics हैं जिनका कहना है कि ये शहजाद अकबर साहब आपने खुद अपने आप पर हमला करवाया या आपकी अपनी ये कोई चाल है, क्योंकि आपको असाइलम चाहिए उस मुल्क में, क्योंकि आप पाकिस्तान नहीं आना चाहते। पाकिस्तान आएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, धर लिए जाएंगे वगैरह वगैरह। देखिए अली, इसमें सबसे पहले जहाँ तक तो असाइलम की बात है, मुझे 1 साल से बरतानिया हुकूमत खुद कह रही है कि आप असाइलम अप्लाई करें और मैं उससे इनकार कर रहा हूँ। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। असाइलम यूजली लोग अप्लाई करते हैं 2 वजूहात से। या तो उन्हें किसी मुल्क से थ्रेट होता है और वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते हैं, जो कि मेरी सिचुएशन है। और दूसरी फिर उसमें जारी बात है आपको उस मुल्क में कानूनी तौर पर रहने के लिए वो असाइलम चाहिए होता है इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से असाइलम नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा के ऊपर हूँ, जो कि रेजिडेंट वीज़ा है, जिसके ऊपर मैं नौकरी कर रहा हूँ और मेरा एक पूरा सिलसिला है। अब मैं अगर असाइलम वाले उसमें जाता हूँ तो मुझे उसका नुकसान होता है, बिकॉज असाइलम के कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो मैं इसलिए रिफ्यूज कर रहा हूँ कि मैं असाइलम नहीं अप्लाई कर रहा। और उसकी सबसे बड़ी, मैं याद बरतानिया को कह रहा हूँ ना कि आप या तो मुझे कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देंगे तो फिर मैं असाइलम अप्लाई भी कर दूँ। जबकि मैं तो बारहा ये कह रहा हूँ कि मैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आप असाइलम अप्लाई करते हैं और कर सकते हैं। और मेरा केस जो है, क्योंकि मुझे खुद ये कानून का पता है, मुझे इमिग्रेशन के कवानीन का पता है, मेरा केस ऐसा है कि मुझे 1 दिन के अंदर असाइलम मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि मुझे कोई इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से असाइलम की ज़रूरत है। मुझे खतरा ज़रूर है एक रियासत के रोग एलिमेंट से। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे सवाल करना पड़ा। नहीं, बिल्कुल ये है कि ये लोगों का कहा था कि कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जी इन्होंने ये एसिड अटैक ऐसा, इसका चेहरा तो महफूज है। तो मैंने कहा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेहरा महफूज है। जो मुझे चोटें आई हैं वो मुझे सब बता दी हैं। कमर्शियल यूज वाला था एसिड, उसके बारे में तो बता दिया। लेकिन ये वाला सवाल था